Good afternoon, one and all. I, Dr. B. Venkateshwarlu, Assistant Professor of Chemistry, KNM Government Degree College, Miryalguda. Today's session, we are discussed about coordination compounds 2 in lecture 2, focused on mainly isomerism in complex compounds. ఈరోజు మనము సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలు రెండవ భాగంలో లెక్చర్ 2 ద్వారా సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలలోని అనుసాదృశ్యము గురించి చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది. సో ద మెయిన్లీ isomerism means having same molecular formula but exhibit different physical and chemical properties is generally called as isomers. This phenomena is called as isomerism. So in these complex compounds, exhibit structural and stereoisomerism. The structural isomers further classified into ionization isomers, linkage isomers, hydrate isomers, coordination isomers, coordination position isomers, and polymerization isomers. So that means the isomers are possible when the same molecular formula but having in different structures. Simply they are called as structural isomers. Based on this, we are observed ionization, linkage, hydrate, coordination position, and polymerization isomers in this structural isomerism category. Similarly, the same molecular formula but the arrangement in space or orientation is different. Isomers are called stereoisomers. They are mainly geometrical isomers and optical isomers. ఈరోజు అనుసాదృశ్యం గురించి సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలలో గమనించినప్పుడు ఒకే అణుఫార్ములా కలిగి భిన్న ధర్మాలను ప్రదర్శించేటువంటి సంశ్లిష్టాలనే అనుసాదృశ్యాలుగా, ఫార్ములా ఒకే విధంగా ఉండి నిర్మాణాత్మకంగా మార్పు చెంది భిన్న ధర్మాలను ప్రదర్శించగలిగే సాదృశ్యకాలను నిర్మాణాత్మక సాదృశ్యకాలుగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ నిర్మాణాత్మక సాదృశ్యకాల్లో ముఖ్యంగా అయనీకరణ సాదృశ్యకాలు, బంధ సాదృశ్యకాలు, సాద్రీకరణ సాదృశ్యకాలు, సమన్వయ సాదృశ్యకాలు, సమన్వయ స్థాన సాదృశ్యకాలు, పొలిమరీకరణ సాదృశ్యకాలు ఎక్కువగా గమనించడం జరుగుతుంది. ఇవే కాకుండా ఒకే అణుఫార్ములా కలిగి ప్రాదేశికంగా భిన్న నిర్మాణాలలో ఉన్నటువంటి సాదృశ్యకాలను ప్రాదేశిక లేదా స్టీరియో ఐసోమర్స్గా వ్యవహరిస్తారు. వీటిలో ముఖ్యమైనటువంటివి జోమెట్రికల్,
క్షేత్ర సాదృశ్యకాలు మరియు ఆప్టికల్ దృక్ సాదృశ్యకాలు గమనించవచ్చు. సో దట్ మీన్స్ molecular formula of the compound is same, but structural formula, physical and chemical properties is different. Compounds are called isomers. So the first one, structural isomers. In the structural isomers we are observed category ionization isomerism. So in this ionization isomerism, molecular or empirical formula of the complex is same, but different ions are present in the solution. So for example, CO NH35NO3 in complex ion and Cl is out of the complex. So it is writing as CO NH35 NO3 plus and Cl minus. So that Cl minus is exchanged into complex sphere, the NO3 exchange into out of the complex. That is writing as CO NH35 NO3 Cl into CO NH35 Cl. It is in the complex sphere, and NO3 is the out of the complex. So that means the Cl minus ion exchanges into complex sphere with NO3 minus. So that means in the first structure, NO3 ligand is within the complex sphere. The Cl minus ion exchange into NO3. In the second complex, the Cl is within the complex, but NO3 is the out of the complex sphere. So that means one anionic species out of the complex sphere is exchanged with the one negative ligand within the complex. So they are produces ions in the solution. They are called as ionization isomers. So another more example, CrH2O5Br within the complex and Cl is out of the complex. So it is observed in the silver nitrate solution. It produces AgClPpt. That means in the another complex or another structure, we are writing the Cl out of the complex Pr is exchanged with Br within the complex. So that is writing as CrH2O5Cl, and out of the complex writing as Br. So that means the first complex treated with AgNO3 formed as AgCl white PPT, but the second complex treated with silver nitrate, it is formed silver bromide precipitation. ఒక సంసిస్టంలో సమన్వయ మండలానికి వెలుపల కలిగిన రుణ సమూహము సమన్వయ మండలంలోని రుణ లైగాండ్తో వినిమయం చెందడం ద్వారా అయనీకరణ సంశ్లిష్టాలు లేదా అయనీకరణ సాదృశ్యకాలు ఏర్పడతాయి. ఉదాహరణకు CO NH35NO3 సంశ్లిష్టం లోపల, Cl సంశ్లిష్టం వెలుపల కలిగినటువంటి ఒక సంశ్లిష్టాన్ని గమనించినప్పుడు దీనిని CONH35Cl సంశ్లిష్టం వెలుపల NO3గా వ్రాయవచ్చు. ఇలా వ్రాసినప్పుడు Cl మొదటి సంశ్లిష్టంలో సమన్వయ మండలం వెలుపల కలిగి రెండవ సంశ్లిష్టంలో సమన్వయ మండలంలో ఉన్నటువంటి NO3 ద్వారా వినిమయం చెందడం వల్ల CONH35Cl NO3 అనే సంశ్లిష్టంగా మార్పు చెందుతుంది. అనగా సమన్వయ మండలం వెలుపల కలిగిన Cl అనే రుణ సమూహము సమన్వయ మండలం లోపల ఉన్నటువంటి NO3 ద్వారా వినిమయం చెందింది. సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, CrH2O5Br out of the complex,
Cl. దీన్ని మనము సిల్వర్ నైట్రేట్తో కలిపి చర్యనొందించినప్పుడు ఇది తెల్లని సిల్వర్ క్లోరైడ్ అవక్షేపాన్ని ఏర్పరచగలదు. కానీ దీనినే CrH2O5Cl సంశ్లిష్టం వెలుపల Br వినిమయం చెందినట్టుగా వ్రాసినప్పుడు సిల్వర్ నైట్రేట్తో ఇది సిల్వర్ బ్రోమైడ్ అవక్షేపాన్ని ఏర్పరచగలుగుతుంది. అంటే మొదటి సంశ్లిష్టంలో సంశ్లిష్టం వెలుపల ఉన్న Cl రెండవ సంశ్లిష్టంలోకి వచ్చినప్పుడు లోపల ఉన్న Br అనేటువంటి రుణ లైగాండ్తో వినిమయం చెందింది. ఈ విధంగా సమన్వయ మండలం వెలుపల ఉన్న రుణ సమూహము సమన్వయ మండలం లోపల ఉన్నటువంటి రుణ లైగాండ్తో వినిమయం చెందడం వల్ల ఏర్పడేటువంటి సాదృశ్యకాలనే అయనీకరణ సాదృశ్యకాలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సో ద నెక్స్ట్ వన్, hydrate isomerism. So in this hydrate isomerism, molecular formula or empirical formula of the compound is same but different H2O molecules present in coordination sphere and hydrate form. Then this isomerism is called hydrate isomerism. For example, in coordination number 6, CrCl3 6H2O hexa aqua chromium 3 chloride complex, we are writing as CrH2O6Cl3, CrH2O5Cl2H2O, CrH2O4Cl2 and Cl2H2O. సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాల్లో ఉన్నటువంటి H2O లైగాండులను వెలుపల ఉన్న రుణ సమూహాల ద్వారా వినిమయం చెందించడం వల్ల ఏర్పడేటువంటి సాదృశ్యకాలనే సార్ద్రీకరణ సాదృశ్యకాలు లేదా హైడ్రేట్ సాదృశ్యకాలు అని వ్యవహరిస్తారు. ఉదాహరణకు CrCl3 6H2O అనే సమన్వయ సంఖ్య 6 కలిగిన సంశ్లిష్టాన్ని 3 విధాలుగా రాయవచ్చు. CrH2O6 అండ్ Cl3 సంశ్లిష్టం వెలుపల ఉండునట్లుగా, CrH2O5Cl సంశ్లిష్టం వెలుపల Cl2H2Oగా, CrH2O4Cl2 సంశ్లిష్టం వెలుపల Cl2H2Oగా వ్రాయవచ్చు. దీన్ని బట్టి సమన్వయ మండలంలో ఉన్నటువంటి H2O లైగాండులు సమన్వయ మండలం వెలుపల ఉన్నటువంటి రుణ సమూహాలతో వినిమయం చెందినాయి కాబట్టే వీటిని మనము హైడ్రేట్ లేదా సార్ద్రీకరణ సాదృశ్యకాలుగా వ్యవహరిస్తున్నాము. The next isomers, linkage isomerism. So in this linkage isomerism, molecular formula by empirical formula of the compound is same, but same ligands are attached with central metal ion by different edges or sides. This isomers is called as linkage isomers. So for example, in the Cn minus we are bind with carbon, but that is bind with another edge with nitrogen is called as isocyanide. Similarly, CNO cyanate bind with carbon edge or site, or another edge is oxygen site, that is NCO. Similarly, CNS and NCS. So these are the important ligands to bind with central metal ion to different sites. సాధారణంగా సంశ్లిష్టంలో ఉన్నటువంటి ఒకే రకమైన లైగాండు కేంద్ర లోహ పరమాణువుతో భిన్న రకాలుగా భిన్న అంచుల ద్వారా బంధించబడేటువంటి అవకాశం ఉన్న సాదృశ్యకాలనే బంధ సాదృశ్యకాలుగా వ్యవహరిస్తారు. ఉదాహరణకు Cn- అనేటువంటి రుణ లైగాండు
కార్బన్ ద్వారా బంధించబడి ఉన్నప్పుడు దాన్ని సయనో గ్రూప్ గాను, నైట్రోజన్ అంచు ద్వారా బంధించబడి ఉన్నప్పుడు ఐసోసైనైడ్ గ్రూప్ గాను, అదేవిధంగా NO2లో నైట్రోజన్ అంచు ద్వారా బంధించబడినప్పుడు నైట్రో గాను, ఆక్సిజన్ ద్వారా బంధించబడినప్పుడు ONO నైట్రైటో గాను, CNO సయోనేటు గాను, NCO ఐసోసయోనేటు గాను, CNS థయోసైనైడ్గా, అదేవిధంగా NCS ఐసోథయోసైనైడ్గా బంధించబడేటువంటి అవకాశం కలదు. సంశ్లిష్టముల్లోని లైగాండ్కు రెండు విధాలుగా బంధింపబడే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఏర్పడే సాదృశ్యకాలనే బంధ సాదృశ్యకాలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. The next isomers, coordination isomers. This coordination isomers is true isomers. In this isomerism, cation and anion both are in complex form. Ligands are migrated completely or partially. For example, CONH36 plus 3 is a complex cation and CrCN6-3 is a complex anion. So it is writing as CONH3 5Cn plus 2 and CrCN5 NH3 minus 2. So another most example, CONH34Cn2 plus and CrCN4NH32 minus. So that means the total ligands of the complex cation exchanged into complex anion. Similarly, the complex anion ligands exchanged into complex cation. సాధారణంగా సమన్వయ సాదృశ్యకాలు నిజమైన సాదృశ్యకాలుగా ఉంటున్నాయి. ఇవి సంశ్లిష్ట కేటయాన్ మరియు సంశ్లిష్ట యానయానుల మధ్య పాక్షికంగా లేదా పూర్తిగా లైగాండ్ల్ని మార్పు చెందించుకోవడం వల్ల ఇవి ఏర్పడుతున్నాయి. ఉదాహరణకు CONH36 plus 3 మరియు COCN6-3 అనే రెండు సంశ్లిష్ట అయానులను గమనించినప్పుడు సంశ్లిష్ట కేటయాన్లో నుంచి సంశ్లిష్ట యానయాన్లోనికి, సంశ్లిష్ట యానయాన్లో నుంచి సంశ్లిష్ట కేటయాన్లోకి లైగాండ్ల్ని మార్పిడి చెందించుకోవడం వల్ల CONH35Cn plus 2 CrCN5NH3-2 గాను, లేదా CONH34Cn2 ప్లస్ అండ్ CrCN4NH32 మైనస్ గాను, లేదా COCN6-3 CrNH36+3 గాను సంశ్లిష్టాలను సమన్వయ మండలంలో నుండి కేటయాన్లో నుండి యానయాన్లోకి, యానయాన్లో నుండి కేటయాన్లోకి మార్పిడి చేస్తూ సాదృశ్యకాలు రాయవచ్చు. ఈ విధమైనటువంటి సాదృశ్యకాలనే సమన్వయ సాదృశ్యకాలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సో ద నెక్స్ట్ వన్, కోఆర్డినేషన్ position isomerism. So the position of the ligand is this isomerism different in same coordination is present in sphere. So mainly bridged complexes are exhibit this type of coordination position isomerism. So for example, CONH32 bridge with NO2 and OH. Another side CONH32Cl2 is a complex cation. It is writing as another complex. So the NO2 NH3 taken twice Cl, NO2 and OH are bridges with cobalt, and NH3 taken twice NO2 and Cl is the ligands in the another complex. So that means the position of the ligands is shifted or migrated from one complex to another complex. So it is called as coordination
పొజిషన్ ఐసోమెరిజం. సాధారణంగా బ్రిడ్జి లేదా వారధి సంశ్లిష్టాలలో సమన్వయ స్థాన సాదృశ్యకాలను గమనించవచ్చు. ఈ సమన్వయ స్థాన సాదృశ్యకాలలో వారధిగా ఉన్నటువంటి కేంద్రలోహ పరమాణుతో బంధింపబడి లైగాండులలో కొన్ని లైగాండుల్ని ఒక సంశ్లిష్టం నుంచి ఇంకొక సంశ్లిష్టంలోకి మార్చుకోవడం ద్వారా స్థాన మార్పిడి జరిగి ఈ సమన్వయ స్థాన సాదృశ్యకాలు సాధ్యపడుతున్నాయి. ఉదాహరణకు నైట్రో డయామైన్ కోబాల్ట్ మ్యూ నైట్రో మ్యూ హైడ్రాక్సో కోబాల్ట్ డయామైన్ క్లోరైడ్ అనే సంశ్లిష్ట క్యాటయాన్ను క్లోరో నైట్రో డయామైన్ కోబాల్ట్ మ్యూ నైట్రో మ్యూ హైడ్రాక్సో కోబాల్ట్ డయామైన్ నైట్రో అండ్ క్లోరైడ్ కాంప్లెక్స్ క్యాటయాన్గా మనం రాసినట్లయితే దీంట్లో నుండి మొదటి సంశ్లిష్టంలోని Cl రెండవ సంశ్లిష్టంలోకి మారినప్పుడు దాని యొక్క స్థానంలో మార్పు జరిగింది. ఈ విధంగా సమన్వయ మండలంలో నుండి స్థానాన్ని మార్చడం ద్వారా లైగాండ్లు కొత్త సంశ్లిష్టంలోకి చేరినప్పుడు వాటిని సమన్వయ స్థాన సాదృశ్యకాలుగా వ్యవహరిస్తున్నాము. సో అనదర్ వన్ ఈజ్ polymerization reaction. So the complexes are formed with multiplication, that is 1:2 or 1:2:4. This like of isomers is called as polymerization isomers. So these structural isomers mainly ionization, linkage and hydrate isomers and coordination isomers, coordination position isomers are mainly important, but the polymerization is a rare examples. So the next one, geometrical isomerism. So the geometrical isomers are mainly cis-trans isomers. So the central metal ion bind with two different of ligands. So that means similar ligands in similar plane is cis. The different ligands in the same plane is called trans. For example, the M is central metal ion bind with A2B2 type of ligands, 2A one side, 2B one side in the plane called cis isomer. But another example, A is opposite and B is the opposite in the plane with the central metal ion called as trans. The cis and trans isomers simply we are called as geometrical isomers. So based on the nature of ligands depend upon the binding with central metal ion, they are exhibit different geometrical isomers based on their structures. Mainly in square planar complexes and octahedral complexes we are observed geometrical isomers. In the square planar complexes exhibit MA4 type, MA3B type, MA2B2 type is the main examples. MA2BC, MABCD is also possible, but in the first example MA4, so that MA4 all ligands are A type and the A3B, so that means A type of ligands are 3, B type of ligand is 1. So the next one MA2B2, 2 A sides and 2 B sides, so that example says PtCl2NH32. In this case 2 chlorides is in the same plane, that is cis diamino dichloroplatinum 2, or 2 chlorides in the opposite plane, 2 amines are in the opposite plane, that is called trans diamino dichloroplatinum 2. So in the MA2BC is another more example. So the ABCD
that means 4 are different ligands with central metal ion. Example, pt brcl nh3 pyridine. So that means chloro bromo chloro amino and pyridine with platinum. So they are bind with 4 different sites, but that is taken as pt with nh3cl in the below the plane, br pyridine is above the plane. So we are writing the another example, bromine and ammonia is the opposite, chlorine and pyridine is the opposite. So it is one of the cis and trans type of isomers. So another more bidentate ligands are also bind with central metal ion. For example, pt en taken twice plus bis ethylene diamine platinum 4 or platinum 2. So that means the bidentated ligands are also exhibit with central metal ion geometrical isomers. సాధారణంగా కేంద్ర లోహ పరమాణువుతో బంధింపబడి ఉన్నటువంటి వివిధ లైగాండులను వాటి యొక్క విన్యాసాన్ని బట్టి MA4, MA3B, MA2B2, MA3B, MABCD వంటి రకాలుగా వర్గీకరించారు. వీటిలో కేంద్ర లోహ పరమాణువుతో బంధింపబడి ఉన్నటువంటి లైగాండుల యొక్క విన్యాసాన్ని బట్టి వీటిని సిస్ మరియు ట్రాన్స్ సాదృశ్యకాలుగా వ్యవహరిస్తారు. ఒకే రకమైన లైగాండ్లు ఒకే దిశలో బంధింపబడి ఉన్నప్పుడు, ఒకే తలంలో బంధింపబడి ఉన్నప్పుడు వాటిని సిస్ సాదృశ్యకాలుగాను, ఒకే రకమైన లైగాండ్లు భిన్న తలాలలో బంధింపబడి ఉన్నప్పుడు వాటిని ట్రాన్స్ సాదృశ్యకాలుగాను వ్యవహరిస్తున్నారు. సిస్ మరియు ట్రాన్స్ సాదృశ్యకాలలో ట్రాన్స్ సాదృశ్యకమే ఎక్కువ స్థిరమైనదిగా ఉంటుంది. సిస్ మరియు ట్రాన్స్ సాదృశ్యకాలను కలిపి క్షేత్ర సాదృశ్యకాలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇవి సంశ్లిష్టాల్లో గమనించినప్పుడు సమతల చదర సంశ్లిష్టాలు మరియు అష్టపలక సంశ్లిష్టాల్లో ఎక్కువగా ఈ క్షేత్ర సాదృశ్యకాలని మనము గమనించవచ్చు. సో వీటిలో ముందుగా మనము సమతల చదర సంశ్లిష్టాలను గమనించినప్పుడు ఇవి MA4 రకము, MA3B, MA2B2 మరియు MA2BC, MABCD, MAA taken twice అనే బైడెంటేట్ లైగాండ్లు బంధించబడ్డటువంటి సాదృశ్యకాలు మనము గమనించవచ్చు. వీటిలో ముందుగా MA2B, MA4, MA2B2, తర్వాత A2B2 కింద మనం ఉదాహరణగా PtCl2NH3 డైక్లోరో డయామైన్ ప్లాటినం 2 అనే సంశ్లిష్టాన్ని తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో నుంచి మనకు ప్లాటినం మధ్యస్థంగా ఉండి దానికి 2 క్లోరిన్లు ఒక తలంలో బంధించబడి ఉన్నప్పుడు సిస్ డైక్లోరో డయామైన్ ప్లాటినం 2గా, 2 క్లోరిన్లు వ్యతిరేక తలంలో, 2 ఎమైన్లు వ్యతిరేక తలంలో బంధించబడినటువంటి సాదృశ్యకాన్ని ట్రాన్స్ డైక్లోరో డయామైన్ ప్లాటినం 2గా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా MABCD రకపు సాదృశ్యకాలను గమనించినప్పుడు 4 భిన్న లైగాండ్ల ద్వారా కేంద్ర లోహ పరమాణు బంధించబడినటువంటిది. వీటిలో ఎగ్జాంపుల్గా బ్రోమో క్లోరో అమైనో పిరిడిన్ ప్లాటినం అనేటువంటి సంశ్లిష్టాన్ని గమనించినప్పుడు ప్లాటినం కేంద్ర లోహ పరమాణువుగా ఉండి బ్రోమో మరియు క్లోరో అనేటువంటివి రుణ లైగాండ్లు, NH3 మరియు పిరిడిన్ అనేటువంటివి తటస్థ లైగాండ్లు. వీటిలో బ్రోమో క్లోరో వ్యతిరేక దిశలో, అదేవిధంగా NH3 పిరిడిన్ వ్యతిరేక దిశలో వ్రాసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా బ్రోమో క్లోరో ఒకవైపు, పిరిడిన్ NH3 ఒకవైపుగా వ్రాసినప్పుడు సిస్ మరియు ట్రాన్స్ సాదృశ్యకాలుగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా బైడెంటేట్ లైగాండ్స్ కలిగినటువంటి సంశ్లిష్టాలలో PtEn taken twice plus అనేటువంటి దాన్ని తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని బిస్ ఎథిలీన్ డయామైన్ ప్లాటినం 2గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఎథిలిన్ డయమైన్ అనేటువంటిది బైడెంటేట్ లైగాండ్. ఈ బైడెంటేట్ లైగాండ్ రెండు అంచుల నుంచి కేంద్రంలో పరమాణువుతో వలయాకారంగా కీలేటు వలయంగా బంధించబడేటువంటి అవకాశం ఉంది. దీన్నే కీలేషన్గా వ్యవహరిస్తారు. But unsymmetrical bidentate ligands show geometrical isomers, so they are simply the PT diglycinato. So the glycinato is a unsymmetrical ligand that is attached with platinum in the geometrical isomer as a cis and trans isomer. So మనము అసౌష్ఠవంగా ఉన్నటువంటి లైగాండులతో కూడా ఈ క్షేత్ర సాదృశ్యకాలను గమనించవచ్చు. ఉదాహరణకు PTGLY2, దీన్నే మనము డైగ్లైసినేటో ప్లాటినంగా వ్యవహరిస్తున్నాం. దీంట్లో ప్లాటినం కేంద్రలో పరమాణువుగా మధ్యస్థంగా ఉండి రెండు వైపుల నుండి రెండు గ్లైసినేటో అనే బైడెంటేట్ లైగాండ్ కీలేషన్ లేదా వలయ నిర్మాణం ద్వారా బంధించబడి ఈ క్షేత్ర సాదృశ్యకాలను సిస్ మరియు ట్రాన్స్ రూపంలో ఏర్పరుస్తుంది. సో సమన్వయ సంఖ్య కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 కలిగినటువంటి సంశ్లిష్టాలు గమనించినప్పుడు, సో దే ఆర్ ఎగ్జిబిట్ geometrical isomers with MA6, MA5B, MA4B2, MA3B3, MABCDEF, MAABBCC type of 6 type of geometrical isomers are possible with central metal ion and ligand cis trans isomers. So in this coordination number 6, first type MA6, so that MA6 geometrical isomer, the central metal ion is within the middle in octahedral sphere. The 6 A type of ligands are surrounding with central metal ion in a octahedral manner. Similarly, in the MA5B, so the A5 is within the one plane, B is the opposite plane of the octahedral. So the MA4B2, so that is 4 A type of ligands and 2 B type of ligands. So that B type of ligands is opposite in the plane in the octahedral manner is called trans. So A and B neighboring groups, that is called, or B and B neighboring groups, that is called cis isomer. And MA3B3 type, so that means A is the adjacent groups called as cis isomer, and BB or AA opposite in the octahedral sphere, so that is called trans isomers. So the another one ABCDEF, that ABCDEF we are writing AB one type, CD one type, EF one type. So that means AB adjacent, CD adjacent, EF adjacent. Similarly, another more isomer, right? AB, CE, DF also. AB, CF, DE is also possible in this type of complexes. So the MAABBCC type, that AA is adjacent, BB adjacent, CC adjacent. But in the opposite isomers, writing as MAABCBC. So that means cis and trans isomers are possible in this type of MAABBCC type of complexes. సమన్వయ సంఖ్య 6 కలిగినటువంటి సంశ్లిష్టాల్లో మనము MA6 గాను, MA5Bగా ఉన్నవి, MA4B2గా ఉన్నవి, MA3B3గా ఉన్నటువంటివి, MABCDEFగా ఉన్నటువంటి, MA2B2C2గా ఉన్నటువంటి వాటిని తీసుకొని గమనించవచ్చు. వీటిలో ముందుగా MA6 గమనించినప్పుడు AA అన్నీ కూడా అష్టఫలకం యొక్క
సమతల చదరంలో 4 దాని యొక్క ప్లేన్లో 2 బంధించబడి ఉండడం ద్వారా ఇవి సాదృశ్యకాలను ఏర్పరచగలుగుతున్నాయి. MA5B రకంలో A1 కూడా ఒకవైపు, B అనేది సమతలానికి వెలుపల వైపు Bని బంధించబడినటువంటిది. MA4B2 రకంలో AA BBగా, అంటే M అనేటువంటి కేంద్ర లోపరమాణుకి 2 Aలు ఒక తలంలో, 2 Aలు ఒక తలంలో, BB అనేటువంటిది వ్యతిరేక తలంలో అమర్చినట్లయితే దాన్ని ట్రాన్స్ సాదృశ్యకంగా, AA అన్నీ కూడా ఒకవైపు, BB అనేటువంటివి ఒక అడ్జసెంట్ ప్లేన్లో బంధించినట్లయితే సిస్ సాదృశ్యకంగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా 4th కేటగిరీ MA3B3, వీటిలో ఏలన్నీ ఒకవైపు, బీలన్నీ ఒకవైపుగా ఉంటే సిస్ సాదృశ్యకంగా, అలా కాకుండా ఏఏలు వ్యతిరేకంగా, బీబీలు వ్యతిరేకంగా బంధించబడి ఉన్నప్పుడు కేంద్రలో పరమాణుతో అష్టఫలకంలో వీటిని ట్రాన్స్ సాదృశ్యకంగా వ్యవహరిస్తారు. అదేవిధంగా 5th కేటగిరీ MABCDEF, అంటే కేంద్రలో పరమాణుతో బంధించబడ్డ 6 లైగేండ్లు కూడా భిన్నమైనటువంటివిగా ఉంటున్నాయి. వీటిని MABCDEFగా బంధించి దానికి వ్యతిరేకంగా మనం అమర్చినప్పుడు MABCEDFగా లేదా MABCFDEగా కూడా వ్రాసుకోవచ్చు. మరొక రకంగా వ్రాసినప్పుడు MACBDEFగా లేదా దాన్నే MACBEDFగా, MACBFDEగా కూడా వ్రాయవచ్చు. MADBCEFగా, దానినే MADBECFగా, MADBFCEగా అమర్చుకోవచ్చు. MAEBCDFగా ఉన్న దానిని MAEBDCFగా కానీ లేదా MAEBECFగా కానీ అమర్చుకోవచ్చు. ఇక 6వ రకమైనటువంటి అష్టఫలక సంశ్లిష్టాల్లో MAABBCC, దాన్నే MA2B2C2గా మనం వ్యవహరిస్తున్నాం. దీన్ని MA2B2C2గా కానీ లేదా MA2BCBCగా కానీ అమర్చుకోవచ్చు. MABABCCగా కానీ లేదా MABACBCగా కానీ రాయవచ్చు. MACACBB టైప్కు వ్యతిరేకంగా రాసినప్పుడు MACABBCగా వ్రాసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా సమన్వయ సంఖ్య 4 నుండి సమతల చదర సంశ్లిష్టాలు, సమన్వయ సంఖ్య 6 నుండి అష్టఫలక సంశ్లిష్టాలు ఈ భిన్న రకాలైనటువంటి క్షేత్ర సాదృశ్యకాలని వాటి వద్ద ఉన్నటువంటి లైగేండ్ల స్వభావాన్ని బట్టి ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. The next one, optical activity. Isomers with same unit in a bracket are optically inactive, so they are exhibit optical isomers. So mainly optical isomers is possible in the coordination number 4 tetrahedral complexes and coordination number 6 octahedral with bidentate ligands are possible. So the 6 isomers are possible in this type of MAABCDE type. So the next one, in the tetrahedral, so the plane of polarized light rotated into left side and right side. So the plane of polarized light rotated into right side is called as dextrorotatory. Similarly, the plane of polarized light rotated into left side is called levorotatory. Both dextro and levo are mirror images. So based on the mirror images, the optical isomers are possible in the tetrahedral complexes. So the tetrahedral central metal ion having with 4 different ligands, that is L1, L2, L3, L4 type of ligands, they are exhibit optical isomers. So the
optical isomers in case of coordination number 6 mainly bidentate and tridentate ligands bind with central metal ion are possible. So the important optical isomers in case of coordination number 6, Ma2B2C2 type, that Ma2B2C2 type optically active, they are exhibit dextro by levo rotatory. So in the coordination number 6, for example, CO diglycinato dichloride example we are taking, that is MAB2C2 type of complex. So that glycinato is a bidentate ligand, chlorides are monodentate ligands. So that monodentate ligands are above and below the plane, but bidentate ligands are arranged with a chelating structure within the square planar atmosphere. So that optical isomers in coordination number 6, MAB2C2, that means AB2 is a bidentate ligand, C is a monodentate ligand. Example, dichloro diglycinato cobalt 3 is also possible in this example optical isomers. దృక్సాదృశ్యకాలను గమనించినప్పుడు ధృవిత కాంతిని భ్రమణం చెందించుటలో భేదం వల్ల ఏర్పడే సాదృశ్యకాలే ధ్రువణ సాదృశ్యకాలు. ఈ ధ్రువణ సాదృశ్యకాలలో ధృవిత కాంతిని కుడివైపుకు భ్రమణం చెందించే సాదృశ్యకాన్ని డెక్స్ట్రో సాదృశ్యకంగా, ఎడమవైపుకు భ్రమణం చెందించే సాదృశ్యకాన్ని లీవో సాదృశ్యకంగా వ్యవహరిస్తారు. సమన్వయ సంఖ్య 4 కలిగిన టెట్రాహెడ్రల్ చతుర్ముఖి సంశ్లిష్టాలలో ఈ దృక్సాదృశ్యకాలు లేదా ధ్రువణ సాదృశ్యకాలు గమనించవచ్చు. కేంద్ర లోహ పరమాణువుకు బంధింపబడి ఉన్న 4 లైగాండ్లు 4 రకాలుగా L1, L2, L3, L4గా ఉన్నప్పుడు వాటిని ధృవిత కాంతి కుడివైపుకు భ్రమణం చెందించే సాదృశ్యకాన్ని డెక్స్ట్రో చేత, ధృవిత కాంతిని ఎడమవైపుకు భ్రమణం చెందించేదాన్ని లీవో ద్వారా చూపిస్తారు. డెక్స్ట్రో మరియు లీవో సాదృశ్యకాలు రెండు ఒకదానికొకటి బింబ ప్రతిబింబ రూపాలుగా ఉంటున్నాయి. అదేవిధంగా సమన్వయ సంఖ్య 6 నుండి మనము ధ్రువణ సాదృశ్యకాలను గమనించవచ్చు. సమన్వయ సంఖ్య 6లో అష్టపలక సంశ్లిష్టానికి బంధించబడ్డటువంటి బైడెంటేట్ మరియు ట్రైడెంటేట్ లైగాండ్లు కలిగిన సంశ్లిష్టాలలో ధ్రువణ సాదృశ్యకాలు ఎక్కువగా సాధ్యపడుతున్నాయి. ఉదాహరణకు CO డైక్లోరో డైగ్లైసినేటో అనే ఒక సంశ్లిష్టాన్ని మనం గమనించినప్పుడు కోబాల్ట్ మధ్యస్థంగా ఉండి కేంద్రలో పరమాణువుగా 2 బైడెంటేట్ గ్లైసినేటో అనేటువంటి లైగాండ్లతో కీలేషన్ లేదా వలయ నిర్మాణాన్ని పొంది 2 క్లోరైడ్ను సమతలానికి పైన క్రింద ట్రాన్స్ విన్యాసం వలె బంధించుకొని ఉండడం వల్ల ఇవి డెక్స్ట్రో మరియు లీవో సాదృశ్యకాలని ప్రదర్శించి ధ్రువణ సాదృశ్యకాలను ఏర్పరచగలుగుతున్నాయి. సో ఈ విధంగా సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాల్లో లెక్చర్ 2 ద్వారా సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలు 2వ భాగంలో అనుసాదృశ్యాల్ని, ఆ అనుసాదృశ్యాల్లో ముఖ్యంగా నిర్మాణాత్మక సాదృశ్యకాలు, వాటిలో అయనీకరణ, బంధ, సాద్రీకరణ, సమన్వయ స్థాన మరియు పొలిమరీకరణ సాదృశ్యకాలను, అదేవిధంగా ఈ ప్రాదేశిక సాదృశ్యకాలలో క్షేత్ర మరియు దృక్ సాదృశ్యకాలను, క్షేత్ర సాదృశ్యకాల్లో ముఖ్యంగా సమన్వయ సంఖ్య మరియు సమన్వయ సంఖ్య 6 కలిగినటువంటి సంశ్లిష్టాలను, అదేవిధంగా దృక్ సాదృశ్యకాల్లో సమన్వయ సంఖ్య 4 కలిగిన చతుర్ముఖి, సమన్వయ సంఖ్య 6 కలిగి బైడెంటేట్ లైగాండ్లతో బంధించబడ్డ అష్టపలిక సంశ్లిష్టాలలో గమనించడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ.